वो किदण आ 14 मार्च ਨੂੰ सारा दिन कीर्तन दरबार होना तो ਉਹਦੇ वास्ते बहुत सारिया संगतां सेवा कर रही ने लंगर दी मठियाइयां दी पानी दी जिहड़ी सेवा मर्जी कर लो सेवा बहुत हैगी भाई। एक परिवार ने सारे दिन दी जलेबियां की सेवा लै ली जी। होर भी बाकी मैं नहीं दसदा हुण ते आप भी तुसीं लै सकदे हो सेवा आके सेवा बनाउण दी लंगर सेवा वरताउण दी लंगर दी ये भी करो। फिर ये भी सेवा है उस दिन 14 मार्च नूं। अगे चलीए हुण 10 मार्च नूं आपां घड़ियां भी बदलनियां स्प्रिंग अप दैट मीनस एक 1 आवर फॉरवर्ड करनी आपां 1 घंटा अगे कर देनियां घड़ियां। सिरचवार शाम नहीं कर लो नहीं तो तड़के उठ के कर लो। फिर ऐतवार नूं 10 तरीक नूं जिद्दां भी चंगा लगदा डे लाइट सेविंग हैगी है। तो ये धार्मिक तो नहीं पर मैं जान के तो पा देना हुणा अनाउंसमेंट दे विच ताकि आपां चेता रखीए। उस तो अगे जी चलिए बाकी काफ़ी सूचनावां ने मैं सारियां नहीं दे सकना क्योंकि मैनूं उडीक रहे ने साडे हरमन प्यारे कविजन जिन्हों ने आप कापता दे मोती परोए ने तो वो लिया के सानूं सुणाउणगे। बहुत सेवा कर रहे हैं पंजाबी ते साहित्य दी ओह असीं उन्हां दे धन्नवादी हाँ जी बहुत ज़्यादा। 2 सूचना 3 होर दे लवां। 13 तरीक नूं तो है जी विसाखी दिन दे दिन सारा दिन कीर्तन होना तो 21 नूं है जी होला महला वो नाल फिर धार्मिक भी है तो मेला गेला भी है दोनों गल्लां कह दियां मैं वो भी सारा दिन का तो वो बहुत संगतां ने सेवा करनी है। 21 अप्रैल की गल कर रहा मैं तो एक होर गल कर लवां जिन्हां ने हाले अपना एमरजेंसी इनफॉर्मेशन नहीं पाई लंगर हाल दे विच कंप्यूटर पिया उत्थे एंटर कर दिओ ताकि रब ना करे कोई गल होवे तुहाडे घरदिआं नूं दस्सिआ जा सके फिर उस वेले उस ते जाके। सो ये भी एक फायदा हैगा। सो आओ हुण फिर एक बारी चेता करा दें जफरनामे का नाटक खेलिया जा रहा प्लेजेंट हाई स्कूल दे विच 16 मार्च नूं ते समा है उसका जी 5:30 उन्होंने खोल देना है ऑडिटोरीयम पर शो नाटक 6:30 शुरू होना। बाहर वो टिकटां दे रहे हैं टिकट लैके जाना पैना उत्थे। आओ हुण चलिए अगले पासे बेनती करा मैं आए ने मेरे पास सरदार परमिंदर सिंह जी परवाना वो हुण स्टेज संभालणगे कवि जना की जिहदे विच आके हिस्सा लै रहे हैं वो आप तो सरदार अमरजीत सिंह जी इब्राहिमपुरी वाले वो उस तो अगे सरदार जसदीप सिंह जी फ्रीमाउंट वाले सरदार तरसेम सिंह जी सुमन साडे अपनी संगत के मैंबर बीबी बलविंदर कौर वो भी साडी संगत के मैंबर तो इन्हां नूं बेनती करा कि हुण आओ कवि दरबार का शुरू करिए। ठीक आपां ने 2 बजे अरदास आरंभ करनी हो उस हिसाब नाल टाइम अपना देखी चलन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ जी। गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी इत्थों दे स्थानक अमरीकी पंजाबी कवि हाँ जो दूर दराड़ के गुरुद्वारे में जाके धार्मिक कवि दरबार सजाते हैं। इस गुरु घर भी बहुत बार कवि दरबार सजाए हैं जिन्हां दा मनोरथ है कि साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी पासों सेध लैके पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ एक नवा मोड़ दिता। उन्होंने दूसरे धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उन्होंने अपने इस हुनर नाल आनंदपुर साहब ते पौंटा साहब के कवि दरबारां की शान वधाई। दमदमा साहिब अते लखी जंगलों में भी कवि दरबार सजते रहे। गुरु साहब जिथे फौजी अभ्यास में निपुण सन उत्थे कई भाषावां के ज्ञाता सन जिमें ब्रिज भाषा संस्कृत फारसी आदि। गुरु साहब जी 1685 तो 1699 तक पौंटा साहब ठहरे। गुरु साहब जी के अनूपम इलाही दरबार विच ना केवल कीर्तन कथा धर्म उपदेश का प्रवाह चलता सी ना केवल वीर रस
ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਹੋ ਜਲਾਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਅਤੇ ਟੁਨਕਾਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਗੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾਨ, ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਟਿਕੇ। ਇਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 52 ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨ ਕਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਵਿ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਬਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਚੋਜ ਖਿਲਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੇਲ ਸਿੱਖ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰ ਦਾ ਜੰਡ ਹੇਠਾਂ, ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰ ਦਾ ਜੰਡ ਹੇਠਾਂ, ਘੂਕ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰਾ। ਖੌਰੇ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦਾਤਾਰ ਮੇਰਾ। ਸੂਰਜ ਸਿਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਮੇਰਾ। ਧੁੱਪ ਲਵੇ ਬੋਸੇ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜੇ ਦੇ, ਜਰਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਮੇਰਾ। ਧੁੱਪ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਚੁਭਵੀਂ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਚੁਭਵੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਖਦੇ ਅਲੜਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜੱਗ ਤੇ ਆਪ ਆਇਆ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜੱਗ ਤੇ ਆਪ ਆਇਆ। ਖੌਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਣ ਪੁੱਜਾ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਸੁੱਤਾ ਦੇਖ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਦੇਖ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਝੱਟ ਆ ਕੇ ਫਨ ਖਲਾਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਨੂਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਤੱਕਦੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਉਧਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਉਧਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਡਿੱਠਾ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿੱਠਾ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਨੇਰ ਕੂੜ ਦਾ ਡਰ ਕੇ ਸਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਤਕ ਡਿੱਠਾ ਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਡਿੱਠਾ ਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਈ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਏ ਧੰਨ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਦਾਤਾ ਕਰਾਂ ਜੇ ਸੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਦਾਤਾ ਕਰਾਂ ਜੇ ਸੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਰੇ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਗਦੀ ਜਾਪੇ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਸ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1500 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਤੱਕਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤਾਈਂ, ਬਾਬੇ ਤੱਕਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤਾਈਂ, ਉਹਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਨੀਰ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਸ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਸੀ। 1500 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੀ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਬਾਝ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਧੀਰ ਹੈ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਝ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਬੰਸ਼ ਚੱਲੇ, ਡਾਢਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦਲਗੀਰ ਹੈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਬਹਾ ਕੇ ਆਖਿਓ ਸੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਬਹਾ ਕੇ ਆਖਿਓ ਸੂ, ਆਜਾ ਕਰੀਏ ਦੁਆ ਦਾਤਾਰ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਉਸ ਪਾਰ ਲੱਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇੰਝ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਝੱਟ ਨਾ ਬਿੰਦ ਲੱਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਕਾ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਇਕਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ, ਕਰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਆ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਆ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਲ ਦਿੱਤਾ। 750 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਨੇ ਚੜਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਉਧਰ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਧਰਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਅਗੰਮ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਏ। ਬਾਬੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਬਾਬੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਏ, ਧੱਕਾ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਡੇਗੀਏ ਨਾ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਕੜ ਉਠਾਈਦਾ ਏ। ਉੱਥੇ ਅੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਤਾਈਂ, ਉੱਥੇ ਅੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਤਾਈਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਜ ਪਾਲੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸੇਵਕ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਨਾ,
ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਇਬਰਾਹੀਮਪੁਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਸੁਨਾਮੀ, ਭੂਚਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅੱਗਜਨੀ, ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਣਾ ਆਦਿ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਤੁਕਾ, ਰਸਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਵਹਿਮ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਕੇ, ਨੁਸਖੇ, ਉਪਾਅ, ਤਜਰਬੇ, ਸਲਾਹਾਂ, ਸੁਨੇਹੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਥਾਲੀ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾ ਦਵਾਈ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਆਸ ਹਰਾਈਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੁਆ ਨਾਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਰਾਮ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁਮਨ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਆ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦੇ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਿਮਰਨ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਦਵੈਤ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸਿਮਰਨ। ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਮਰਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਅਸਰ ਪੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰਦਿਓ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰਦਿਓ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਦੇ ਜੋ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਦੇ ਜੋ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀਏ ਨਾ।
ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲੀਏ ਨਾ। ਸੁੱਖ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਪਦੇ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਪਦੇ, ਸਾਗ 'ਚ ਧਰਦੇ ਓ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਦੇ ਜੋ। ਪਰਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਨਾ ਸਦਾ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਈ ਦਾ। ਨਿਮਤ ਸਾਹਿਤ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਈ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਜੋ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਦੇ ਜੋ। ਹੋ ਜਾਵਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਲੀ ਪਾਈਏ ਨਾ। ਹੋ ਜਾਵਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਲੀ ਪਾਈਏ ਨਾ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ, ਲੈ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆਈਏ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੈਠਣ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੈਠਣ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਾਨੀ ਕਾ ਦੇ ਜੋ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਦੇ ਜੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ ਜੀਣੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਦਵੇ। ਕਰਨੀ ਟੈਂਦੇ ਛਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਦੇ ਜੋ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਦੇ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਬੇਗਰੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡੋ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਦਿਆਵਾਨ ਬਣੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਹੀ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ। ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਰੱਬੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਹਿਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਧਾਰ ਲਈਏ, ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ।
ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਤ, ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਵਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਪ ਸੜਦੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਾਗੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਜ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਧੇਗਾ। ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਤ ਨੂਰੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਵਾਲਾ, ਕਹਿ ਉੱਠੇਗਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲਵਖੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇਗਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨ ਮੇਰਾ, ਜਗਾ ਕੇ ਜੋਤ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਵੇਗਾ ਡੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਜੀ, ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਰਪੱਕ ਬੋਲੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੇ ਬਲਵੰਡ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਭਲੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਛਾਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਘਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਸ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਘਿਆਲੀ ਖੀਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੀਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਵਰਤਾਉਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।
ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 70 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਘਾ ਲਏ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਉੜਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਵਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਲੈ ਆ ਮਲਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੀਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਸੇਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ, ਸਗੋਂ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਪਿਲਾਈ ਜਾ।
ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕ ਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕ ਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਰਾਨਾ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਰਾਨਾ। ਇਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹੀਏ ਪਿਆਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹੀਏ ਪਿਆਰੀ। ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਢਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੰਡਾਉਣਗੇ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਪ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੰਡਾਉਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਨੈਣੀ ਵਸੇ ਰੱਬ, ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੂੰ ਲੱਭ। ਤੇਰੇ ਨੈਣੀ ਵਸੇ ਰੱਬ, ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੂੰ ਲੱਭ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਈ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਸੇਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ, ਸਗੋਂ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਸਿੱਖਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਪਿਲਾਈ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਦੀਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਸਭੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਵਰ ਉੱਤੇ ਬੌਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ 6 ਹਾਰਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ 6 ਹਾਰਟਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ, ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹੇ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਏ ਜਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਇਹਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣੀ ਏ। ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਨਾ ਫਰਕ ਕੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜਾਣੀ ਏ। ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਨਾ ਫਰਕ ਕੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜਾਣੀ ਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚਾਣ ਚੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚਾਣ ਚੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਖਦਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਏ। ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੱਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਂ ਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚਾਣ ਚੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਖਦਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਏ। ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੱਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਂ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਦੇ ਸਿਆਣੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਡੇਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਟੇ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਘੂਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਡੇਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਟੇ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਘੂਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਏ। ਚੱਬ ਦੇ ਕੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰ ਲਈ ਨਾ ਥਾਂ ਏ। ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਏ, ਮੀਸਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਏ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਮਾਇਤ ਨਿਤ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾਲਾ ਏ।
ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਿਆ ਦੁਮਾਲਾ ਏ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੇ, ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਏ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇ ਪਾਣੀ, ਵੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਏ। ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਖਲੋ ਪਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਾਗ ਜਦੋਂ ਉਪਜਿਆ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੋਂ ਦਾਬਾ ਗੁਰੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੋਂ ਦਾਬਾ ਗੁਰੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਕੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਸੱਚ ਦੱਸ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੋਂ। ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਲਾਇਆ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਈ? ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਈ? ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਐਡਾ ਹੀ ਲਾਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਬੈਰੀ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਓ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਮਲਮ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਫੜਾਇਆ ਏ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੂਰੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਏ। ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਦਾਸ ਜੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਦਿਓ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤ ਵਸਤ ਆਵੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤਾਂ ਅਸ਼ੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 1663 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪ ਗੁਰਦੇਵ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੀਆਂ। ਇਸ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨੋ ਇਸ ਵਿਭੂਤੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨੋ ਇਹ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਲ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ, ਜਗ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ, ਜਗ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਣਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾਇਆ। ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਧਿਆਉਣਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਾਦੀ, ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸੇਵਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ ਤੋਂ ਮਿਠੜਾ ਮੇਵਾ। ਬਣ ਕੂਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਧਿਆਉਣਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਣਾ। ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ, ਕੀਤੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਿਆਇਆ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਗਾਨੇ ਦਾ, ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਪੈਂਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਣਾ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਤਨ ਮਨ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਟੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਸੂਲ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਨ, ਮਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੈਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਔਰਤ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨੀਵਿਆਂ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਲਤਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਲਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ
ਅਤੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਕਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣਾ ਬਣੇ, ਭਾਵ ਅਕਲ ਦੇ ਤਾਣ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮਾਲਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ, ਇਵੇਂ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ, ਪੇਤ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੋਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਧੁਨ ਤੈਨੂੰ। ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਬਣਾ ਲੈ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ, ਜਪਦੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਲਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਭਣੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬਣੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।